إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Ke продолжим со хадисот 30, велит авторот Al-Hafiz An-Nawawi rahimullah al-hadith al-thalathun, hadithot broj 30, koji go prenesува Ebu Tha'lab al-Khushani radijallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتكحوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيانا فلا تبحثوا عنها. Ovo hadith koji go prenesuva Abu Thalaba radijallahu anhu, vo koji poslanikot sallallahu alaihi wasallam veli deka Allah subhanahu wa ta'ala нарedi неколку наредби, така што вие не ги пречокерувајте, не ги заоставајте тие наредби. Вахадда худудан, и постави исто граници. Исто тие граници не да ги пречокоравате. И забрани некои работи, и така што не се приближувајте на тие забранети работи. А следните работи, последните тие, Аллах Таала, значи, не зборуваше за нив, а тоа е поради неговата милост спрема вас, а не дека има забораено, така што и вие не барајте, не чепкајте во тие работи. Шех Абдулла Бухари Хафидахулlah велит дека овој хадис кој го има тука напомнато авторот Ел-Невави рахимулlah има два дефеци. Овој хадис има два дефеци. Првиот дефек е прекинот во синџирот меѓу Мекхул и Абу Tha'laba. Значи, Мекхул, рахимахулlah, не е потврдено дека тој го имат стретнато и слушнато од Абу Tha'laba радијаллаху анху. Така што, значи, хадисот имат инқита. Инқита, значи, искинување во синџирот. Значи, се имат препрека. Значи, синџиров не оди целосно, значи не е поврзан, туку имат, значи, препрека во поврзувањето на синџирот. А тоа е препреката, значи, меѓу Мекхул и Абу Tha'laba радијаллаху анху. Едната точка е таја. Другата точка, исто така, алимите се значи, исто имаат недоразбирање дали овој хадис, иако го земиме дека синџирот се поврзува до сахабијот Абу Tha'laba радијаллаху анху, но сепак постои тука сомнежот дали хадисот е од пекамберот салаллаху алейхи ва селам или овие се, значи, застануваат ова кај Абу Tha'laba радијаллаху анху. Значи, исто имаат овде, значи, недоразбирање меѓу алимите на хадисот. Шех Абдулла Бухари вели дека овај хадис
so ovaj sinđir je slab. No, imat hadisi koji se slični na ovaj hadis, koji su autentični. Znači imat slični hadisi koji se, znači, autentični i zato, znači, gizema menif, znači, za baza vo vrska so ova tema. I velit Šeha Buhari isto, deka ovije se, znači, ako čovjeko dobro razmisluvat, znači, rabotite, ke vidi deka pravilata verski se ovije 4. Znači, raboti koji mu se nemu zadolženi, raboti koji mu se nemu zabraneti, raboti koji se granici i isto taka raboti koji, znači, Allah subhanahu wa ta'ala nema za njih zboruvani. Taka, to je Allahova milost sprema nas. Allahova milost sprema nas. Znači, govor od pekambera sallallahu alaihi wa sallam, فَلَا تُضَيِّعُوهَا, znači, nemoj da gi zaostavate, znači, nemoj da gi zaostavate tije farzovi, tije naredbi, tuku bel hafizu alejha, poveke, čuvajte gi, znači, da gi čuvate naredbite. Kako se čuva naredbite? So sproveduvanje. وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. Isto postavlja Allah Ta'ala granici. Така što nemoj da gi prečekoruvate tije granici. Veli Šejh Uthejmin rahimullah, prvo tumačenje na tuka hudud granici se podrazbira, znači, farzovite i zabranite. Znači, se držiš vo tije raboči, tije se tvojite granici. Oni raboti što se farzovi da gi napraviš, da gi sprovediš, oni raboti koji se zabraneti da gi ostaviš i da se držiš daleko od njih. Ovo je prvo tumačenje o vrska su granicite. Isto se podrazbira so granicite tuka, hudud, veliti Imam Uthejmin rahimullah, se on je odredeni kazni za odredeni grevovi vo našata vera. Kako što se? Znači, kaznata za ono koji pravi zina, znači, koji pravi, znači, imoralitet, ono, znači, koja pijet alkohol, kako se vospituva toj vo našata vera i tak, znači, od nadležните organi, od oficijalni, znači, nadležni organi, to je, znači, tije hudud, znači, tije hududa koji se zema, znači, koji se prevzemaat vo takvi slučaji. فَلَا تَنْتَكِحُوهَا, a vo vrska, znači, so zabranite, znači, velit pekambero sallallahu alaihi wa sallam, znači, zabranite, nemoj da gi pravite. Nemoj da gi pravite i nemoj da se bližite. Kako, na primer, zabraneto je bludot, zinata, pijenje to na alkohol, obvinuvanje to na muslimanite so nepravda, znači, da gi obvinuvaš za raboti koji tije ne gi napravili, koji se tije čisti od tije raboti, da gi obvinuvaš, svi ovi raboti, znači, se zabraneti i trebi da se čuvame i da sedime daleko od njih. Znači, da ne se približuvame. Potoa, znači, velit Imam Uthejmin rahimahullah, deka ovije raboti koje Allah subhanahu wa ta'ala ne zboruval za njih, to je za da ne im se stvari na lugjevo tesnotija, na stvorenijata tesnotija vo nivnite možnosti da sprovedat verata. Znači, da im bide nemo olesnato. Za tije da može, znači, da isprovedat naredbite i da se držat daleko od zabranite. Znači, to ne tek Allah subhanahu wa ta'ala ima zaborano. Znači, Allah ta'ala ne zaboravat. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah ta'ala veli, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Znači, tvoj gospodar ne zaboravat.
твојот Господар, значи, не заборават. Но Имам Уфемин рахимуллах спомнува тука една важна работа, а тоа е во врска со говорот на Аллах субхана ва таала, Насуллаха фанасияхум. Тие го заборавија Аллах, а тој ги заборави нив. Значи, во друго сура велите Аллах таала: "Ва ма кана раббука насијан." Твојот Господар не заборават. Исто пекамбарот салаллаху алейхи ва салам вели, значи не дека Аллах таала ги заборавил тие рабоче, што не зборал за нив, туку тоа е негова милост према вас. А овде велите Аллах таала: Насуллаха фанасияхум. Тие го заборави Аллах и тој ги заборави нив. Што значи тука Аллах ги заборави нив? Велите Имам Уфемин рахимуллах, значењето на тоа е тој ги заборави нив кога тие го заборави Аллах таала со она што правеа ширк и со она што правеа куфр и што ги изменува Аллаховите граници, значи оставија ти Аллаховата вера, фанасияхум, така и Аллах таала ги остави нив на себе си. А не е она заборавање што човекот го разбира како заборавање за нешто што го знаете да му исчезне од неговото знаење. Разбравте овде, баракаллаху фикум? Значи ова не е заборавање да Аллах таала да му исчезнува нешто од неговото знаење. Никако. Аллах таала е, значи, славен од ова работа. Но со ова, значи, фанасияхум, ги заборавил, значи, ги оставил и ги оставил на себе си. Тоа поради што? Поради нивниот ширк, поради нивниот куфр, поради нивните преминување на границите. Преминување на границите. Потоа, велите Имам Уфемин рахимахуллах, од придонесите на овој хадис се да тука се потврдуваат дека наредбите и забраните се, значи, само за Аллах субхана ва таала. Значи, тој е тој што наредуваат и што забрануваат, а створенијата се тие што треба тие работи да ги спроведат. Потоа во врска со говорот на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, инна Аллаха фарада фараид. Навистина Аллах таала нареди фарзови, значи им нареди на луѓето на створенијата фарзови, значи наредби. Велите Имам Уфемин рахимуллах, дали има разлика меѓу фарзот и ваджибот? Велите Имам Уфемин рахимуллах, алимите во врска со ова има недоразбирање. Абу Ханифа рахимахуллах велит дека фард, значи фарз, е она што е со аргумент, значи цврсто убедлив аргумент. Цврсто убедлив аргумент кој е пренесет. Значи да нема никаков сомнеш дека аргументот може да има некоја слабост во пренесувањето и така натаму. Имам Ахмед рахимуллах велит дека фарзот она што е потврдено во Куранот, а ваджибот она што е потврдено во суннетот. Имам Уфемин рахимуллах после цитирањето на овие два говори на алимите велит двата говора се слаби. Вакила el-qawlayn даиф. Значи двете мислења, двете говори во врска со фарзот и ваджибот се слаби. Вистината е, велите Имам Уфемин рахимуллах, дека фарзот и ваджибот имаат исто еднакво значење. Значи не се разликуваат. Дали ти велиш за некоја работа ова е фарз или велиш ова е ваджиб,
истото значење го имаат. Нема никаква разлика и тоа велите Имам Утемин рахмуллах, тоа е правилното мислење. Значи, според него, нормално, според Имам Утемин рахмуллах, и исто, како што вели шејх Салих ал-Шејх, хафидахуллах, дека ова мислење што го имат Имам Утемин рахмуллах, не е тој прв што го имат, туку големиот број на алимите од селеф и подоцно го имаат ова мислење дека меѓу фарзот и ваџибот нема разлика. Баракаллаху фикум. Разбравте? Е така. Во врска со последниот дел на хадисот, а тоа е пегамберот салаллаху алейхи ва салам вели, значи фала таб'атhu фиха, значи за оние работи кои Аллах таала нема зборувано, вие не барајте во нив, не ојте глабоко во нив. Велите Имам Утемин рахимуллах дека оваа забрана значи исто и после, значи завршувањето на објавата, односно после и смртта на пегамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи да не завлагаш во работи во кој не се дојде ни завлагувањето нејзино и на нив во верата. Да не завлагаш ти, да не се правиш многу попаметен. За таквите луѓе, значи завршуваат во заблуда. Освен вели шејх Утемин рахимуллах, оние кои се барачи на знаење, тулабул илм, кои треба, значи, да се спремуваат и да бидат подготвени со знаење, тие, значи, треба меселината, значи, да ги знаат и да ги познаваат детално, за утре, кога постои, значи, можност да бидат прашани, да тие да имаат одговор во врска со тие меселина. А освен тоа, значи, не се завлагат, значи, глабоко во работи, кои не се дојдени, значи, препорачки за да се влезе глабоко за тие работи. Например, како што е пренесено тука од Абдулла ибн Умар, радијаллаху анхума. Абдулла ибн Умар, радијаллаху анхума, беше прашан во врска со месото кое се продаваше во муслиманските пазари. Месо кои се продават во муслиманските пазари. Дали е халал, дали е харам, зошто можеби се носит од невернички држави кај нас и така натаму. Неговиот одговор беше, радијаллаху анху, кога веќе тоа е во нашиот пазар, тогаш ние ќе го купиме тоа и не прашуваме многу. Значи, ова е сахаби, брата. Ова е сахаби зборим овде, значи. Абдулла ибн Умар, радијаллаху анхума. Значи, кога веќе тоа е во нашиот пазар, значи во муслимански пазар, фала нас'ал, тогаш не прашуваме ние. И јас су ви го рекол неколку пати, значи, ова е навреда за муслима да можете во неговата месара, кој е муслиман, и кој имат изложено, дори имат печат со халал и ти рабоче, и ти му велиш дали ти е месово халал. Но, ова е знак на текфирците, на хаваридж, кои тие на овие работи, значи, им даваат голема вредност. Ама да полејуваат исламската крв, муслиманската крв, за тоа не е доцно за нив. И не е проблематично за нив. И да прават хаос, да стават немир, и неспокојност, и несигурност во муслиманските држави, тоа не е проблем. Ама во врска со месото, тоа го права, значи, база на сите базите. И ова е доволно, значи, за знак дека тие луѓе се незнаени луѓе, незнаени глави,
Zabludni glavi. Zabludni glavi. И затоа исто се пренесуваат од, како што спомнува тука Шех Абдул Бухар, хафидахуллах, се спомнува дека од Абдулlah ибн Омар, ради Аллаху анхума, му дојде еден човек и му велеше, што мислиш ти, што мислиш ти? Значи за некој работи. Тогаш му рече Абдулlah ибн Омар, ради Аллаху анху, тоа што мислам јас, да го оставиш во Јемен. Значи, прашај и барај, значи, аргументи. Не што мисли ја, што мислиш ти. Тие работи, значи, мислењата, остај ги во Јемен. Доши видеше Абдулlah ибн Омар, ради Аллаху анхума, виде дека човекот е од Јемен и го воспита. Го воспита, значи, на таков начин. Значи, затоа за работи кои немаат потреба за влагање длабоко, како например што спомнува тука Шейх Утхајмин рахимуллах, не е значи твоја и со тоа не покажуваш ти богобојазливост и не покажуваш ти исто, значи, дека си верник добар и јак верник, значи со тоа не покажуваш. Има доволно други работи кои се барани од нас, во кои можеме да покажеме дали сме вистински убедени верници или сме, значи, или сме само за значи за, како се вели, за само, значи, да човекот да дава, значи, фалби од себе си и за очите од луѓето. Потоа, следниот хадис, а тој е број 31, велит الحافظ النووي رحمه الله عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Овој хадис кој го пренесуваат Абул Аббас Саъд ибн Сахал ас-Саъди ради Аллаху анху, велит, дојде еден човек кај пегамбарот салаллаху алейхи ва селам и му рече следното: Ја Расулаллах, упати ме код едно дело, ако јас го сторам тоа дело, ќе придобијам да Аллах мене да ме сакат и ќе придобијам луѓето мене да ме сакаат. Значи, јас ќе придобијам со тоа, со чинењето, со практикувањето на тоа, ќе придобијам, значи, Аллаховата љубов и љубовта од луѓето. Факал, тогаш му одговори пегамберот салаллаху алейхи ва селам, воздржи се во дуњалокот, ќе те сакат Аллах. И воздржи се она што е во раците на луѓето, ќе те сакаат луѓето. Исто за овај хадис, вели Шейх Абдул Бухари, хафидахуллах, дека овај хадис е пренесет од синџирот, кој е пренесувачот Халид ибн Амар ал-Кураши. Халид ибн Амар ал-Кураши, и во врска за овега, значи, велат алимите на хадисот, дека неговите хадиси не се веродостојни. И за него има, значи, така осудено имам Ахмед, имам Бухари, имам Абу Зур'a, Ел-Захаби и така натаму. Но имат како имам Абу Абдилlah Ел-Хаким, рахимуллах, кој го имаат овој хадис за аутентичен класифицирано. Но Шейх Абдул Бухари иде до заклучок дека овој хадис не е аутентичен. Значи, гледаме исто и синџирот на хадисот. А во врска со зухдот, значи зухд,
воздржување од дунјалокот, тоа ќе учиме сега што значи и што се подразбира под зохд. Величи Абдул-Бухари, од една страна, значи синџирот е неверодостоен, но има доволно аутентични аргументи, доволно аутентични шеријатски текстови кои објаснуваат вредноста за зухдот во дуњалокот и вредноста за зухдот од она што е во раците на луѓето. Значи, човекот се воздржуваат. Значи, иако е синџирот на себе си неверодостоен, но има доволно, значи, текстови шеријатски кои потврдуваат за овие две работи дека имаат тие вредност во нашата вера. И исто се, значи, величи Абдул-Бухари, така што немат сомнеш, фала шеккун, значи немат сомнеш да зухдот, правење зохд, воздржување во дуњалокот, е од причињето мин асбаб, значи од причињето за човекот да придобиет Аллаховата љубов. Велит имам Уфемин рахимуллах, az-zuhd, zuhdun, zuhdot, zuhadđija, znači, zahid. Što znači zuhd? Velite imam Uthemин rahimahullah. Tarku ma la yanfa'a fil akhirah. Zuhdot se definira da ostaviš ona što ne ti pridonесува во ахиретот. Значи, работа ти ја мислиш сеја, ова работа, да ја направам или да не ја направам. Размисли, дали таја работа ти придонесува нешто во ахиретот, ако не ти придонесува, остави ја. Ова е зухд. А el-wara, што исто, значи, гледано, значи, во близина на зухдот, но што е понизок степен. El-wara е да оставиш она што ти штети во дуњалокот. Значи, вар е да оставиш она што ти наштетуваат, а зухтот е она што не ти придонесуваат. Значи, ова е поголема степен. Ова е поголем степен, значи. И она, ти знаеш да тоа не ти штети тебе, ама и не ти придонесува ништо. Ти го оставаш. Тоа е зухд. И затоа величи Абдул-Бухари, хафидахуллах, дека Аллах субханаху ва таала ги има, значи, пофалувано зухеджите. Значи, оние луѓе кои се вистински зухеджи, Аллах таала, значи, ги имат пофалувано, значи, во неговата книга. И затоа, значи, човекот треба да се труди да биде исто, да бидат од оние луѓе, значи, кои Аллах таала ги имата пофалувано во неговата книга. Величи Абдул-Бухари дека имам Хасан ал-Басри рахимуллах рекол: не е зухдот, значи не се рачуни зухд. Не се рачуни зухд во дуњалокот ти да го харамуваш халалот. Значи, не е зухд ти да го харамуваш халалот. Како некои луѓе, пример, велит, јас не пијам сок. Така? Значи, јас не пијам сок. Или јас не јадам чоколада, пример. Значи, тој нешто има, пример, тоа е друга работа, диета, препорачка од докторот. Не, тој сака да се каже зухдеджија, значи. Јас се воздржувам од сокови. Не, луѓево немаат и ја не пијат сокови. Значи, ова не е зухд. Ова да, така, баракаллаху фик. Значи има такви
Имат вакви, значи, некои шевролети што се. Затоа треба, значи, да сватиме, значи, дека тоа не е зухд и исто велит, значи, не е зухд да твоето имање да го расфарлиш. Значи, да речеш, мене не ми треба, јас ќе го расфарлам, значи, вода ако се мојот, баракаллаху фикум. Но, што е зухд, вели Хасан ал-Басри рахимуллах, зухд е да бидиш ти посигурен она што е во Аллаховата рака, да биде затоа е посигурно тоа што е во раката твоја. Значи, тоа е зухд. И велича Абдул-Бухари потоа, не се рачуни зухд да се покажуваш дервишски. Дервишлок да покажуваш, дервишиве, суфистиве. Се тие суфистите, пример, не јадат со тањири, пример. Не јадат со лајци, пример. Не јадат на софра, на земја сакат. И димта дека тоа све зухдја. Не е тоа зухд. И не е, значи, во никаков конфликт, не е во никаков конфликт да ти да земиш од дуњалокот онолку колку што имаш потреба. Како што има направено исто нашиот пекамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам, кој е водич на зухдеџите и имамот на нив. Пекамберот саллаллаху алейхи ва селам јадеше, спиеше, се оженуваше, клањаше намаз, се одмораше и така натаму. Значи ти не можеш сега да дојдеш да кажуваш зухд, велиш ја не се жена. Зухд сака да правам. Значи твојот пример е Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам. Но Шейх Абдул-Бухари велит зухдеџијата, она што е захид, иако земи тој нешто од дуњалокот, тој го остава тоа да биде во неговата рака, а не во неговото срце да влезе. Ова е мудар збор. Значи, оној кој е вистински зухдеџија, тој иако земи нешто од дуњалокот, оно колку што има потреба, но тој останува тоа во неговата рака, не преминува во неговото срце. Да се поврзи, значи, неговото срце со тие работи. И затоа велит Суфјан ибн Ујейна, рахимахуллах, велит, не е од љубовта спрема дуњалокот, да ти да го бараш она од нејзи што е за тебе без друго. Значи, што ти потребно за тебе, за твојот живот. Ова не, значи, некој ако барат од дуњалокот, она што му е потребно за неговиот живот, ова не значи дека тој е заљубен во дуњалокот. И велит Шейх Абдул-Бухари хафизахуллах, значи ова го велит имам Суфјан ибн Ујейна рахимуллах, што е исто од имамите на зухдот. Значи од имамите на зухдот, но велит исто, значи не е, значи, од љубовта спрема дуњалокот да земиш онолку колку што ти треба, тебе што имаш потреба ти од него. Затоа, еден од имамите на Селеф велеше, малце човекот да се ангажира со дуњалокот, тоа него многу го оддалечуваат од ахиретот. Значи, малце ангажиране, тоа него го остават, го оддалечуваат, значи, го оддалечуваат него од ахиретот. И затоа, значи, велича Абдул-Бухари надокнадно, значи, Селеф, имамите на Селеф, сватија добро
реалноста на овај дуњалог. Реалноста на овај дуњалог. И затоа само бара од овај дуњалог онолку што има, значи, само потреба, онолку што има потреба, и го оставија дуњалокот да остане се уште во нивните раце, а не да премини во нивните срца. Што за жал, значи, денеска кај голем број на муслиманите е преминато, значи, во нивните срца. Е преминато, значи, во нивните срца. Затоа велит Ибраим ет-Тейми, рахимахуллах, велит колку е разликата, значи тој велит на своите ученици, значи ова во времето на Селеф, велит колку е разликата меѓу вас и меѓу сахаба, ридвануллахи алейхим. На нив, на сахаба, ридвануллахи алейхим, им дојде дуњалокот, на нив им дојде, тие избегнуваа од него, бега. А од вас дуњалокот ви бегат, вие трчате по него. Значи види колку е разликата. Исто, значи велит имам Утајмин рахимахуллах. Велит имам Утајмин рахимахуллах. Дека не значи зухд да човекот се облакат со раскинати алишта. Значи има некој одит раскинат. Одит, значи, ненаместан како што требит. Ова не е зухд. Велит имам Утајмин рахимуллах, ти треби нему да му ги следиш неговите зборови и неговите дела, а не само она да те измами тебе, она што облака тој. И велит имам Утајмин рахимуллах, дека не значи зухд да ти да не облакаш убави алишта. Не значи зухд да ти да не купиш кола и такви работи. Значи, тоа не стои во конфликт со зухдот. Ти можеш да бидеш зухдеджија и да имаш и кола. Можеш да бидеш зухдеджија и да се облакаш добро. Можеш да бидеш зухдеджија и да имаш и куќа. Значи, не значи да живиш во колиба и да се облакаш лошо и раскинато и со непријатна мирис на лиштата и да кажеш јас сум зухдеджија. Се капам еднаш неделно. Или што знаја кога имијат сварите. Зошто велит Шейх Утајмин рахимуллах, кога пекамберот салаллаху алейхи ва селам забрани да се јади прас, лук, да се јадат кога се одит во џамија, зашто таа непријатна мирис одржуваат тие и ги вознемируваат клањачите, како е тогаш мириста на една облека која има непријатна мирис? Што уште повеќе, значи, ги вознемируваат, значи, клањачите. Овде советот на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, односно упатството од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, значи биди воздржи се во дуњалокот, ке те сакат Аллах. Во овај контекст го спомнуваат имам Утајмин рахимуллах говорот на Аллах Таала: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллах фаттаби'уни юхбибукумуллах." Кажи Мухаммед, ако вие навистина искрено го сакате Аллах, тогаш што да правите? Ако вие се вистински искрени во вашите тврдења за вашата љубов према Аллах Таала, тогаш што треба да направите? Што треба? Да се тетовирате, името на Аллах Джелешан да го тетовирате. Што треба да направите? Да пишувате во вашите куќи и дворови
или да обесувате на ланчина или на сати името на Аллах Джелешану, или во колата да го ставите, или што ти знам ја други работи, или да правиш мевлутај, или јасен, или мевлут, или што ти знам ја други заблуди. Не. Доказот дека човекот го сакат Аллах Таала е и се докажуваат со феттебиуни. Следете мене. Кого? Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam. Феттебиуни, следете ме. Колку да ме следите? 20%? Не. 30%? Не. 80%? Не. 90%? Не. 100%. 100% да го следиш Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam. Со тоа докажуваш ти дека ти си вистински искрен во твојата љубов спрема Аллах Джелешану, освен друго, ти се лажиш сами од себе си. Никого други, а најмалце Аллах субхана ва таала. Значи, не може да измамнуваш. Ти самиот се измамнуваш себе си. Ако велиш ти, јас го сакам Аллах, јас се сакам оваа вера и што ти знам други, тогаш феттебиуни, следете ме. Кого да го следите? Мухаммед саллаллаху алейхи ва салlam. Што ќе придобиете тогаш? Юхбибукумуллах. Тогаш Аллах ќе ве сакат вас. Значи, вие придобивате Аллаховата љубов и исто опростување на вашите гревови. Опростување на вашите гревови. И како што вели Шех Абдул Бухари, хафидахуллах, за овој ајет, кул ин кунтум тухиббуна Аллах, вели Шех Абдул Бухари, هذه الآية هي فيصل بين أهل السنة وأهل البدعة. Овај ајет, значи, каже Мухаммед, ако вие го сакате Аллах, тогаш следете ме, мене Аллах ќе ве сакат вас. Овај ајет е разделбата, е, значи, разликувачот меѓу Ехлу Сунна и новотарците. Зошто Ехлу Сунна вистински го следат пегамберот салаллаху алейхи ва салам 100%. Ехлул бида'a ќе најдеш пропусти, ќе најдеш заблуди, ќе најдеш заоставање и така натаму. Затоа, значи, ова е разликувањето, ова е ајет разликуваат, прави разлика меѓу оние кои вистински го следат пегамберот салаллаху алейхи ва салам и оние кои сакаат и да бидат, значи, така речено, да има некој нишан, верски нишан, а и од друга страна сакаат да бидат следбеници на некои заблудни идеи и идеологии и други работи. Потоа вели Шех Абдул Бухари, хафидахуллах, во врска со зухдот, да се воздржува човекот, во врска со она што е во раците на луѓето. Вели Шех Абдул Бухари дека нема сомнеш дека ако човекот се воздржува во врска со она што е во раците на луѓето, тоа е причина да ја придобие тој нивната љубов. И да се воздржува човекот, вели Шех Абдул Бухари, од она што е во раците на луѓето, тоа кажуваат за тој човек гордост и чест. Значи, тој човек е горд и чесен човек. Затоа велит Шех Абдул Бухари, значи, човекот не треба да дозволува некој да има над него рака. А уште помалку да не дозволуваат да имаат новотарци над еден човек рака. Значи, новотарец да има над тебе рака. Што значи да има над тебе рака? Значи, да ти имат помагано тој и утре ден, значи, може тој да те оценуваат и да те омалажаваат поради тоа што ти го поможил. Затоа велит Хасан ел Басри рахимуллах, ти ќе останеш почитуван се додека не бараш она што е во раците на луѓето. Ако го направиш тоа, тогаш има да изгубиш почит и респект
од нивната страна. И дури ќе те омразуваат. Дојде еден човек, вели Шех Абдул Бухари, дојде еден човек во Басра. Дојде еден човек во градот Ел Басра, и со тоа завршуваме биднилла. Дојде еден човек во Басра и праша: кој е овде водичот на овој град? Водичот на Басра. Тогаш луѓето му одговорија: Калу Ел Хасан. Рекоа дека водичот на овај град е Ел Хасан Ел Басри рахимахуллах. Тогаш човекот праша: како тој ги надмина луѓето да бидат водич нивни? Со ошто ги надмина тој нив? Тогаш одговорија сите едногласно: луѓето имаа потреба за неговото знање, а тој немаше потреба за дуњалокот нивни. Овие зборови се врвни зборови, баракаллаху фикум. Значи, како ги надмина тој? Со неговото знање. А ти има потреба за неговото знање, а тој немаше потреба за нивниот дуњалок. И на крај исто, а тоа е крајното биднилла, велит имам Салих Ел Фаузан хафидахуллах, дека кај многуте луѓе природата е во нив, значи така се тие природно да бидат скржави. И ти се ако им го бараш она што тие се скржави за тоа, тие почнуваат да те мразат и да те омразуваат и да те озборуваат. Зашто тие се скржави. И тоа е природа во нив, е всадено во нивните души, во нивните срца. И ти ако им го бараш тоа, тогаш ти стануваш за нив омразен и несакан и непочитуван. Е така. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.